Good morning, students. In the last period, I have taught you the second act of the play Arms and a Man, and we are going to continue that act. In the last lecture, I have told you that in the second act, we have met to Major Petkov. Sergius, there is the arrival of Major Petkov, who has returned from the war. Sergius has also returned from the war, and Sergius, he tells Reina the story of the Swiss captain who has climbed up into the house of a Bulgarian officer and stayed in the room of his daughter, and then escaped in the old coat of that officer. This is the story told by Sergius to Reina, and Reina is offended to listen this story. And then Catherine, she is also offended. She wants to stop this, but Major Petkov, he tells that Reina is the daughter of a military officer, of a major, and so she should be ready to listen such stories. And then Major Petkov, he asked Sergius that you should come with me into the library because I have to discuss with you the plan how to send the 3 regiments of cavalry to another place. And Sergius is ready to go with Major Petkov, but Catherine, she asked Sergius to stop there and to talk to Reina because he has returned from the war and she wants her daughter to talk with her fiance. And so, according to the suggestion of Catherine, Reina and Sergius, they remain on the stage, and other members, they went away. Catherine also goes away, and Major Petkov, they also go away. And then there is a love scene between Sergius and Reina. In this scene, we see the expression of higher love. Both Reina and Sergius, they are romantic by nature, and they have high ideals about love. And so, now Sergius, he expresses his higher love for Reina, and Reina, she also expresses her love for him, her pride for him, and she congratulates him for his great victory, and she tells him that she is not worthy to be called his wife because when he was fighting bravely on the battlefield, she was remaining in the house doing nothing. But Sergius tells that the credit of his victory goes to her because she is her inspiration and she has inspired him to do the brave act on the battlefield. So both of them, they try to praise each other and they express their higher love, deep love for each other. गेल्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला मी सेकंड ॲक्ट जो आहे तो शिकवत होते, आणि गेल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की ह्या सेकंड ॲक्ट ज्यावेळी ओपन होतं, इट ओपन्स इन द गार्डन ऑफ मेजर पेटकॉफ. मेजर पेटकॉफच्या गार्डनमध्ये हा सीन जो आहे तो ओपन होतो, आणि या सीनच्या सुरुवातीला ॲक्टच्या सुरुवातीलाच आपण भेटलो आहेत निकोला आणि लुका, की जे ह्या घरचे सर्वंट्स आहेत, आणि त्यांच्यातलं बोलणं चाललेलं होतं. त्याच्यातून आपल्याला त्या दोघांचे स्वभाव कळतात. त्याच्यातून आपल्याला हे पण कळतं की हे दोन्ही एकमेकांशी लग्न करण्यासाठी एंगेज झालेले आहे. त्यानंतर तिथं मेजर पेटकॉफ यांची एंट्री झाली आहे. ते युद्धावरून परत आले आणि मिसेस पेटकॉफ म्हणजे कॅथरीन पेटकॉफ जे, त्यांना अतिशय आनंद झालेला आहे, आणि त्यांचं बोलणं चालत असतानाच तिथं सर्जियसची एंट्री झालेली आहे. आणि सर्जियस आल्यानंतर मेजर पेटकॉफ तिथून निघून जायला बघतात, पण कॅथरीन त्यांना थांबवते. आणि मेजर पेटकॉफ जे ते अंडर टेन्शन आहेत, कारण सर्जियस जो आहे तो त्यांच्यावर दबाव आणतो की तुम्ही मला प्रमोशन दिलं पाहिजे. आणि सर्जियसच्या बोलण्यातून कॅथरीन त्याचं मनपूर्वक अभिनंदन करते की तुम्ही युद्धामध्ये मोठा विजय मिळवलेला आहे, पण तो त्याची नाराजी व्यक्त करतो की एवढा मोठा विजय मिळवूनसुद्धा मला प्रमोशन मिळालेलं नाही आहे, आणि मला हे कळलेलं आहे की युद्ध जे आहे ते भित्र्या माणसांचा खेळ आहे, भित्र्या माणसांची कला आहे.
की ज्यावेळी तुम्ही अतिशय स्ट्रॉंग असतात तेव्हा समोरच्या शत्रूवर निर्दयीपणे तुटून पडा, आणि ज्यावेळी तुम्ही वीक असाल, दुर्बल असाल, त्यावेळी स्वतःचं संरक्षण करा. आणि ही जी गोष्ट आहे ही शूरवीर लोकांना शोभणारी नाही आहे, म्हणून मी माझ्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. मला सैनिकी पेशा नको आहे. पण त्यावेळी मेजर पेटकॉफ त्याला समजूत घालण्याचा प्रयत्न करता की तू तुझा राजीनामा मागे घे. त्याला त्याची चूक समजून द्यायचा प्रयत्न करता, परंतु त्याला मात्र ती चूक कळतच नाही. तो मान्य करायला तयारच नसतो. त्यानंतर सर्जियस आणि रैनाचं बोलणं चालतं. सगळेच जण आहेत ॲक्च्युअली तिथं. रैनाला सुद्धा सर्जियसला बघून अतिशय आनंद झाला आहे. कॅथरीन, मेजर पेटकॉफ, रैना आणि सर्जियस. त्यावेळी सर्जियस जो आहे तो एका स्विस कॅप्टनची स्टोरी त्यांना सांगतो आहे. तो सांगतो की ही इज व्हेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द स्विस कॅप्टन, की त्याला एक स्विस कॅप्टन भेटला होता आणि तो अतिशय अनुभवी आणि अतिशय हुशार आहे, की प्रत्येक इंच तो सैनिक आहे. त्याला प्रत्येक निर्णय अतिशय हुशारीने तो घेत असतो आणि त्याच्यापुढे आम्ही अतिशय बच्चा आहोत असं म्हटलं तरी चालेल असं तो सांगतो. त्याची तो प्रशंसा करतो. आणि त्याच वेळी रैनाला शंका येते की हा ज्या कॅप्टनविषयी बोलतो आहे कदाचित ही तीच व्यक्ती असेल की जी तिच्या रूममध्ये शिरली होती स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी, आणि रात्रभर राहून मग नंतर त्यांनी मेजर पेटकॉफच्या कोर्टमध्ये त्यांना बाहेर पाठवलं होतं. आणि तिची शंका खरीच ठरते, कारण सर्जियस लगेच तो स्टोरी सांगतो की त्या कॅप्टननी जी स्टोरी सांगितली आहे की तो जेव्हा युद्धातून पळून गेला आणि बल्गेरियन सैनिक त्याचा पाठलाग करत होते, त्यावेळी तो एका बल्गेरियन ऑफिसरच्या घरामध्ये पाईपवरून चढला आणि ती त्या ऑफिसरच्या मुलीची बेडरूम होती. त्या बेडरूममध्ये तो रात्रभर राहिला आणि सकाळी त्याच ऑफिसरच्या कोर्टमध्ये डिस्गाईज म्हणजे वेषांतर करून त्याने आपली सुटका करून घेतली. तर ज्यावेळी ही स्टोरी ऐकताय त्यावेळी रैनाला खूप राग येतो आहे, कारण ती जी स्टोरी ती तिच्याबद्दलचीच आहे. आणि मग ती स्टोरी त्याला थांबवायला सांगते. आणि मेजर पेटकॉफ जे ते म्हणतात की तुला ह्या असल्या स्टोरी ऐकल्या पाहिजेत तू, कारण काय की तू एका मिलिटरी ऑफिसरची मुलगी आहेस. कॅथरीन पण सांगते की ती स्टोरी बंद कर. आणि त्यावेळी सर्जियस त्यांची माफी मागतो. आणि मग मेजर पेटकॉफ सर्जियसला सांगता की तू माझ्या लायब्ररीत आहे, कारण आपल्याला 3 रेजिमेंट्स ज्या आहेत, घोडदळाच्या 3 तुकड्या ज्या आहेत ते फिलिप्पोपोलिस नावाच्या ठिकाणी पाठवायच्या आहेत. त्या कशा पाठवायच्या काय त्याचं प्लॅनिंग करण्यासाठी तू माझ्या लायब्ररीत ये. पण कॅथरीनला कळतं आहे की हा सर्जियस नुकताच आला आहे, अजून त्याचं रैनाशी बोलणं झालेलं नाही आहे, आणि म्हणून कॅथरीन त्याला सांगते की तू अजून जाऊ नकोस, आधी तू रैनाशी बोल आणि नंतर मग तू जा. आणि त्यावेळेस कॅथरीन आणि मेजर पेटकॉफ जे ते तिथून निघून जातात. अँड ऑन दी स्टेज देर आर ओनली सर्जियस अँड रैना. आणि मग आता सर्जियस आणि रैना की जे दोघं एकमेकांशी एंगेज आहेत ते दोन्ही भेटत आहेत. आणि त्यावेळी जो सीन आहे इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हायर लव, की त्यांचं जे उच्च दर्जाचं प्रेम आहे त्याचं अभिव्यक्ती ह्या सीनमध्ये झालेली आहे. की रैना जी ती मनापासून सर्जियसचं अभिनंदन करते आणि त्याला सांगते की मी तुझ्या योग्यतेची नाही आहे, तू युद्धभूमीवर एवढा मोठा विजय मिळवला, तू तिथं शूरपणे लढत होता, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तू लढत होता, तू आपल्या देशासाठी एवढा मोठा विजय मिळवून आणला, पण त्यावेळी मी मात्र इथं फक्त घरीच होते आणि काहीच करत नव्हते, तर त्यामुळे तुझ्यापुढे मी काहीच नाही असं तिचं म्हणणं असतं. तर त्यावेळी सर्जियस म्हणतो की हा जो विजय मिळाला आहे ना याचं सगळं क्रेडिट जे श्रेय जे ते तुला जातं, कारण तूच माझी प्रेरणा आहे, तू इथं बसून मला तिथं लढण्याची प्रेरणा देत होती आणि तुझ्या त्या प्रेरणेमुळेच मला बळ मिळालं आणि तुझ्या शुभेच्छांमुळेच मला तिथं विजय मिळवला, म्हणून हा जो विजय हा माझा विजय नसून याचं सगळं श्रेय जे ते तुलाच जातं आहे. आणि मग अशा पद्धतीने ते एकमेकांच्याबद्दल त्यांचा आदर प्रेम जे ते व्यक्त करतात. आणि मग त्यावेळी रैना सांगते की चला आपण थोडा वेळ बाहेर जाऊन येऊ, आणि मग ते बाहेर जायचं आहे म्हणून हॅट घेण्यासाठी रैना तिथून निघून घरात जाते की मी माझी हॅट घेऊन येते आणि मग आपण बाहेर जाऊ. आता ती हॅट घ्यायला गेल्यानंतर इकडे ती जाते, त्याच वेळी लुका जी आहे ती येते तिथं. लुका
शी इज द सर्वंट ऑफ रैना, की रैनाची नोकराणी लुका जी आहे ती तिथं येते. रैना निघून गेलेली आहे आणि लुका तिकडे येते. तर तिथं आता स्टेजवर फक्त कोण आहे, देर इज ओनली लुका अँड सर्जियस. अँड सर्जियस इज अट्रॅक्टेड बाय द ब्युटी ऑफ लुका, की लुका ही अतिशय सुंदर तरुण मुलगी आहे आणि सर्जियस जेव्हा तिच्याकडे बघतो तर पाहिल्याबरोबर तो तिच्याकडे अट्रॅक्ट होतो. बघा, आता नुकतंच काही क्षणांपूर्वी तो रैनाबद्दलचं त्याचं अगदी उच्च दर्जाचं प्रेम व्यक्त करत होता आणि आता ज्यावेळी त्याने एक सुंदर मुलगी बघितली की जी रैनाची नोकराणी आहे, त्यावेळी लगेच त्याचं लक्ष विचलित झालेलं आहे आणि लगेच तो तिच्याशी ही स्टार्ट्स टू फ्लर्ट विथ लुका, की तिच्याबरोबर फ्लर्टिंग इट इज डिफरंट फ्रॉम लव, की प्रेम करणं वेगळं आणि फ्लर्टिंग म्हणजे फक्त असं वरवर थोडेसे हसी मजाकचं आहे ते करणं. ही स्टार्ट्स टू फ्लर्ट विथ हर. पहिल्यांदा तो तिला विचारतो की तुला हायर लव म्हणजे काय ते माहिती आहे का, डू यू नो व्हॉट इज हायर लव, की उच्च प्रतीचं प्रेम काय असतं ते तुला माहिती आहे का. ती सांगते की मला काही माहिती नाही. मग तो म्हणतो की मी ह्या उच्च प्रतीच्या प्रेमाने अतिशय थकून गेलेलो आहे आणि त्याच्यामुळे मला आता रिलॅक्सेशनची गरज आहे. सो बाय फ्लर्टिंग विथ लुका ही वॉन्ट्स टू रिलॅक्स हिमसेल्फ, की त्या लुकासोबत फ्लर्टिंग करून तो स्वतःला थोडासा रिलॅक्स करायचा प्रयत्न करतो आहे, की त्याच्या मनावर रैनाबरोबरच्या उच्च प्रतीच्या प्रेमामुळे खूप ताण आलेला आहे आणि आता तो रिलॅक्स व्हायचं म्हणतो आहे. आणि त्यावेळी he tries to take hold of her and he tries to kiss her, but she says that someone will see to them, so they should go behind a bush. मग त्यावेळी तो जेव्हा तिला जवळ घ्यायचा प्रयत्न करून किस करायचा प्रयत्न करतो तर त्यावेळी लुका जी आहे ते लुका त्याला सांगते की कुणीतरी पाहिलं आपल्याला आणि आपण थोडंसं त्या झाडामागे जाऊयात. आणि तेव्हा ती म्हणते मिस रैना वुड बी स्पाईंग अस, की कदाचित मिस रैना जी आहे तिची नजर आपल्यावर असेल. आणि असं बोलल्याबरोबर सर्जियस इज ऑफेंडेड, की त्याला राग येतो आणि तो म्हणतो की तू माझ्या फियांसीबद्दल असं काही बोलू नकोस, कारण की रैना जी आहे ती रैना ही उच्च विचारांची मुलगी आहे आणि ती असं हलकट काम करणार नाही, की तिचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. मी जरी तिचं दो आय एम बिट्रेइंग हर बट शी इज नॉट कॅपेबल टू सस्पेक्ट मी, की मी जरी तिचा विश्वासघात करत असलो ना, तिच्या पाठीमागे मी तुझ्याशी फ्लर्ट करत असलो तरी तिचा मात्र माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे आणि ती असं काही माझ्यावर नजर वगैरे ठेवणार नाही, माझ्यावर शंका घेणार नाही किंवा ती स्पाय पण करणार नाही. आणि मग त्यावेळी तो जो आहे तो तिला असं बोलतोय तर त्यावेळी लुका जी आहे ती अतिशय धीट मुलगी आहे आणि ती सांगते की जसा तू रैनाच्या पाठीमागे माझ्याशी फ्लर्ट करतोय, माझ्यावर प्रेम करतोय ना, तसंच रैनासुद्धा तुझ्या पाठीमागे तू नसताना दुसऱ्या कुणावर तरी प्रेम करत असेल. आणि हे ऐकल्यानंतर मात्र सर्जियस चिडतो आणि तिचा हात तो जोरात पकडतो, तो एवढा जोरात तिचा दंड पकडतो की ते तिचा हात जो आहे तो जखमी होतो, ही हर्ट सर. आणि मग तो सांगतोय की तू रैनाबद्दल असं काहीही बोललेलं मला चालणार नाही, कारण तुझे चांगल्यातल्या चांगल्या विचारांपेक्षाही तिचे वाईटातले वाईट विचारसुद्धा उच्च दर्जाचे आहेत आणि त्याच्यामुळे तू असं काही करायचा प्रयत्न करू नको. पण ज्यावेळी ती असं म्हणते ना त्यावेळी सर्जियसच्या मनातली जेलसी मत्सर जो आहे तो जागृत होतो, त्याच्या मनामध्ये शंका येते आणि मग तो म्हणतो की असे कोण व्यक्ती आहे सांग मला की ज्याच्याशी रैना माझ्या पाठीमागे प्रेम करते. आणि त्यावेळी ती त्याला सांगते की मी तुला आत्ता नाही सांगत, पण ती व्यक्ती जर पुन्हा परत आली ना तर मी तुला खात्रीने सांगते की रैना त्याच्याशीच लग्न करेल. आणि आता मात्र सर्जियसचा संताप आणि त्याचा मत्सर दोन्हीही अतिशय तीव्रपणे जागृत झाले आणि मग तो तिचा दंड असा घट्ट पकडतो आणि त्याच्यावर जखम होते. आणि मग ती म्हणते की हे कोणत्या जेंटलमॅनला शोभतं का की एखादी स्त्री की मग ती नोकराणी का असे ना परंतु तिला असं जखमी करणं किंवा तिला दुखावणं हे कोणत्या जेंटलमॅनला शोभतं का. आणि त्यावेळी मग ती सांगते की रैना खोटारडी, की ती जसं रैनाच्याबद्दल बोलते तसं तसा सर्जियसचा जो आहे तो संताप होत असतो.
आणि मग तो काय करतो की ती जेव्हा तिची जखम दाखवते त्यावेळी तो तिला पैसे देऊ करतो की हे पैसे तू घे, पण तीही म्हणते की नाही नाही मी काही असे पैसे वगैरे घेणार नाही. जर तुला वाईट वाटतच असेल, त्याला पण थोडं वाईट वाटतं की आपण हिला जखम केलेली, हिला दुखावलेलं आहे. आणि मग ती म्हणते की तू माझ्या ह्या जखमेवर किस कर, म्हणजे मग मला त्याचं कॉम्पेन्सेशन झाल्यासारखं वाटेल. आणि त्यावेळी तो मात्र ते नाकारतो. आणि त्यांचं ते बोलणं चालू असतात ना, ती काय करते मग तिथे चहाचे जे सगळे कप वगैरे पडलेले असतात ते उचलते आणि जायला लागते. तेवढ्यामध्ये तिथं देन देर इज द एंट्री ऑफ रैना. आणि रैना जी हॅट घ्यायला गेलेली असते ती तिथं परत येते. आणि ती आल्यानंतर ती अतिशय आनंदित अशा मूडमध्ये असते. तिला हे माहीत पण नसतं की सर्जियस हा तिच्या पाठीमागे लुकाशी फ्लर्टिंग करत होता, हे तिला माहीत नसतं. पण ती तिथं आल्या सहज एक विनोद म्हणून, त्याला टीज करायचं म्हणून, त्याला चिडवायचं म्हणून ती सहज विचारते की काय तू त्या लुकाबरोबर फ्लर्ट करत होता, इफ यू आर फ्लर्टिंग विथ लुका. आणि मग सर्जियस जो आहे तो अतिशय लबाड असा आहे. अतिशय लबाड म्हणण्यापेक्षा एक की साधा, तो पण सरळच आहे, परंतु असं एकनिष्ठ प्रेम वगैरे ह्या गोष्टी काही त्याला जमणाऱ्या नसतात, पण खोटं मात्र बोलतो तो. आणि मग तो सांगतो की तू असा विचार तरी कसा करू शकते, हाऊ यू कॅन ड्रीम दॅट आय कॅन फ्लर्ट विथ एनी अदर गर्ल दॅन यू, की तुझ्या व्यतिरिक्त मी कोणाच्या सोबत असं फ्लर्टिंग वगैरे करू शकतो, हा विचार तरी तू कसा करू शकतेस, हे तुझं स्वप्नात तरी कसं येऊ शकतं, मी तर असा कधी स्वप्नात सुद्धा विचार करणार नाही. आणि तेवढ्या देन देअर इज द एंट्री ऑफ कॅथरीन. कॅथरीन कम्स देअर अँड जॉईन्स दॅम. And she asked Sergius to go to the library and to help her husband into making the plan to send cavalry regiments. आणि तिथं कॅथरीन येते, ती घाईघाईत येते. आता नुकतंच बघा कॅथरीनच त्यांना सोडून गेलेली होती आणि कॅथरीन येते आणि सर्जियसला सांगते की तू लायब्ररीत जा आणि मेजर पेटकॉफला ते जे प्लॅन बनवत आहेत त्या कॅव्हलरी रेजिमेंट्सला दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्याचा, त्या प्लॅन बनवण्यामध्ये तू मदत कर. तर आपल्याला आश्चर्य वाटतं की एवढ्यामध्ये काय, हीच सांगत होती की नंतर ते काम होईल आणि आता लगेचच ती पाठवते. आणि मग त्याप्रमाणे सर्जियस जो आहे तो तिथून निघून जातो आणि सर्जियसला तिथून पाठवण्यासाठीच कॅथरीनने हे कारण सांगितलेलं असतं. आणि सर्जियस गेल्यानंतर ती रैनाला सांगते की तुझे वडील जो आहे ना तो जुना कोट मागत होते की जो आपण त्या स्विस सोल्जरला दिला होता, की ज्याच्यामध्ये तो कोट घालून त्याने इथून आपली सुटका करून घेतलेली होती. तर आता कोट तर आपल्याजवळ नाही आहे आणि कोट नसल्यानंतर त्यांचं ते सिक्रेट बाहेर येईल म्हणून तिला भीती वाटते. आणि म्हणून ती म्हणते की मग आता काय करायचं. आणि ती सांगते की जर समजा तुझ्या वडिलांना किंवा सर्जियसला दोघांनाही ही गोष्ट कळली की एक स्विस सोल्जर आपल्या घरात थांबला होता, आपण त्याला आश्रय दिला होता आणि त्याला पळून जायला मदत केली होती, तर ते दोघं आपल्यावर अतिशय चिडतील. आणि त्यावेळी मग ती सांगते की तो स्विस सोल्जर जो आहे, तर तेव्हा ती रैना ती म्हणते की ते स्विस सोल्जर तिला खूप राग आलेला असतो. ती म्हणते की मला ते स्विस सोल्जरचा खूप राग आला आहे, कारण आपण त्याला मदत केली, त्याचा प्राण वाचवले, त्याला पळून जायला मदत केली आणि तो मात्र ती गोष्ट सगळ्यांकडे सांगत सुटला आहे. या गोष्टीचा तिला राग आला आहे. ती म्हणते की मला इतका राग आला आहे ना की तो जर माझ्या समोर असताना तर मी सगळे चॉकलेट क्रीम्स त्याच्या तोंडात कोंबले असते आणि त्याचं तोंड बंद केलं असतं, की जेणेकरून त्याने ती स्टोरी सांगितली नसते. आणि मग तिचे उद्गार ऐकून कॅथरीनला शॉक बसतोय. वाय? बिकॉज हर वर्ड्स दे एक्सप्रेस हर लव फॉर ब्लंशली, की तिच्या शब्दांमधून त्या स्विस सोल्जरच्या बद्दलचं प्रेम जे ते व्यक्त होत आहे. आणि मग तिचे ते शब्द जे ते कॅथरीनला खूप शॉक देत आहेत. आणि मग ती म्हणते की तू अशा पद्धतीने का बोलू, ते तिला खूप राग येतो आणि ती म्हणते की तू त्या माणसाबरोबर किती काळ राहिली आणि तू असं का म्हणते. तर त्यावेळी आणि मग ती तिला वॉर्न करते की बिवेअर, की तू सावध राहा. ही गोष्ट जी आहे की तो स्विस सोल्जर तुझ्या रूममध्ये थांबला होता, आपण त्याला आश्रय दिला, त्याचा जीव वाचवला आणि त्याला पळून जायला मदत केली, ही गोष्ट जर
सर्जियसला कळली ना तर तो तुझ्याशी ठरलेलं लग्न मोडून टाकेल. आणि हीच गोष्ट जर तुझ्या वडिलांना कळली ना तर ते सुद्धा तुला खूप रागवतील. तर त्यावेळी मात्र कॅथरीनला चिंता वाटत असते. आणि रैनाची आहे ती मात्र अतिशय केअरफ्री असते. ती सांगते, तिला म्हणते तिला की जरी मला सर्जियसने त्याचं माझ्याशी ठरलेलं लग्न मोडलं ना तरी काही मला फरक पडत नाही. आणि मग अगदी बेफिकीरपणे आनंदात ती तिथून निघून जाते. आणि जाताना सांगते, इट मेक्स मी नो डिफरन्स इफ सर्जियस नोज अबाउट माय चॉकलेट क्रीम सोल्जर, की माझ्या त्या चॉकलेट क्रीम सोल्जरबद्दल सर्जियसला कळलं तरी मला काही फरक पडत नाही. आणि तिचे जे शब्द आहे माय चॉकलेट क्रीम सोल्जर, तर ते कॅथरीनला त्याचा खूप राग येतो. आणि मग ते शब्दांनी आणि ती मस्तपैकी अतिशय आनंदात आणि ग्रेसफुली तिथून निघून जाते. आणि कॅथरीन तिच्याकडे पाहतच राहते की मुलगी अशी काय वागते. ती म्हणते की नाही, कळलं सर्जियसला तरी मला काही फरक पडत नाही, माझ्या तो चॉकलेट क्रीम सोल्जरबद्दल त्याला कळलं तरी काही फरक पडत नाही. तर तिचे जे शब्द आहेत ते त्या चॉकलेट क्रीम सोल्जरबद्दलचं तिचं प्रेम जे ते व्यक्त करतायत की तिला शी इज अट्रॅक्टेड टू दॅट मॅन, की आता तिला सर्जियसबद्दल की त्याने लग्न मोडलं तरी काही काळजी नाही आहे. बघा, काही क्षणांपूर्वीच ती सर्जियसबद्दल त्याचं प्रेम जे तिचं जे प्रेम आहे ते किती उच्च दर्जाचं हे व्यक्त करत होती. आणि आता मात्र आपल्याला खरं कळतं आहे. काय कळतं आहे की तिचं सर्जियसवर प्रेम नाही आहे, तर तिचं प्रेम आता सर्जियसवरून ब्लंटलीकडे वळलेलं आहे. सो देअर शो ऑफ हायर लव इट इज फुल ऑफ प्रिटेन्स, की ते सगळं ढोंगे खोटारडे नुसतं आव आणताय, पण खरी गोष्ट मात्र वेगळीच असते. याच्यातून शॉ जे आहेत ते हे असं आयडियल लव, हायर लव ह्या किती पोकळ गोष्टी आहेत हे एक्सपोज करतायत. तर त्याच्यातून त्यांनी रोमॅन्टिक लव जे किंवा लवबद्दलच्या रोमॅन्टिक आयडियाज जे आहेत त्या एक्सपोज केल्या की या सगळ्या गोष्टी खऱ्या असतात. जगामध्ये असं काही खरं खुरं प्रेम काही नसतं, लोक फक्त ते शो करतात किंवा हाव आणत असतात. त्याचा संधी मिळाली की लगेच ते आपलं प्रेम जे ते दुसऱ्याकडे वळवत असतात. तर हे जे रियालिटीज आहे ती त्यांनी याच्यातून मांडलेली आहे. And then when Raina goes away, then Catherine is there. She is shocked by the talk of Raina and she has not come out of the shock and she gets another shock. ती रैनाच्या बोलण्याच्या शॉकमधून बाहेर निघत नाही ना तोपर्यंत एक नवीन शॉक मध्ये ती जाते. कारण तिथं लुका येते आणि लुका तिला एक मेसेज देते, निरोप देते की तुम्हाला भेटण्यासाठी कोणीतरी एक स्विस सैनिक आलेला आहे, स्विस ऑफिसर जो आहे तो आलेला आहे आणि त्याच्याजवळ एक मोठी बॅग आहे. आणि ती बॅग आणि स्विस सैनिक म्हटल्यानंतर कॅथरीनला लगेच कळतं की हा दुसरा तिसरा कोणी नसून त्या दिवशी आपल्या घरात थांबलेलाच सोल्जर असावा आणि तो कोट परत करायला आलेला असावा. आता कोट परत मिळतोय याचा तिला आनंद आहे, परंतु हा जो सोल्जर आहे याला जर तिच्या नवऱ्याने बघितलं तर मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे, त्यांचं सिक्रेट बाहेर येणार आहे. म्हणून मग ती काय करते की त्या लोकाला सांगते की त्याला घेऊ नये. आणि त्यावेळी ब्लंटली जो आहे तो बॅग घेऊन आत येतो आहे, मोठी बॅग त्याच्याजवळ आहे, त्या बॅगमध्ये त्याने कोट आहे, तो कोट परत करायलाच तो आलेला आहे. आणि आता त्याचे कपडेसुद्धा ही इज वेल ड्रेस्ड अँड लुकिंग व्हेरी स्मार्ट. की कॅप्टन ब्लंटलीला जेव्हा आपण फर्स्ट ॲक्टमध्ये भेटलो होतो ना त्यावेळी तो उपाशी होता, झोप झालेली नव्हती, युद्धावरून आलेला होता, कपडे अव्यवस्थित होते. परंतु आता मात्र तो अगदी फ्रेश दिसतोय, छानपैकी सिव्हिलियन ड्रेस त्याने घातलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये तो अतिशय रुबाबदार स्मार्ट असा दिसतोय. त्याची पर्सनॅलिटी उठून दिसते आणि त्याला बघितल्याबरोबर ते कॅथरीनला पण जाणवतं आहे. परंतु कॅथरीनला मात्र हे बघायला वेळ नसतो, तिच्या डोक्यात एकच विचार असतो की याला पटकन इथून पाठवून द्यावं. आणि मग ती त्या ब्लंटलीला सांगते, लुकाला तिने आधीच सांगितलेलं असतं की तू वर जाऊन लायब्ररीची खिडकी बंद करून घे जेणेकरून मेजर पेटकॉफने ब्लंटलीला तिथं पाहू नये. आणि तीच आहे की मग आता तो ब्लंटली आल्यानंतर त्याला मात्र ती सांगते की तू खरोखर एक कृपा कर, चांगला माणूस आहे, तुम्हाला अडचणीत येऊ नये म्हणून तू असं कर की पटकन इथून निघून जा. आणि ती सांगते की तुझी ही बॅग जी आहे ती तुला परत मिळेल, फक्त तू तुझा ॲड्रेस टाकून जा. आणि तो ॲड्रेस लिहितो आहे तोपर्यंत तिथं मेजर पेटकॉफ जे ते
माय डिअर कॅप्टन ब्लंट्सली असं म्हणत अतिशय आनंदात येतात, धावत पळत येतात आणि कॅप्टन ब्लंट्सलीचं स्वागत करतात. त्यांच्या मागे सर्जेससुद्धा येतो आणि तो सुद्धा अतिशय आनंदाने वॉर्मली ही रेजेस हिज हँड टू ग्रीट टू कॅप्टन ब्लंट्सली. आणि त्या कॅप्टन ब्लंट्सलीला ते अतिशय आनंदात त्याचं स्वागत करतात, अगदी अगत्याने स्वागत करतात. त्याला तिथं बघून मेजर पेटकॉफला अतिशय आनंद झाला आहे. आणि आता पुन्हा शॉक व्हायची वेळ कोणावर येते? कॅथरीनवर. तिला खूप मोठा शॉक बसतो की हे यांना कसं काय ओळखतात आणि इतक्या आनंदात स्वागत करतात. आणि मग त्यावेळी ते म्हणतात की कॅप्टन मेजर पेटकॉफ सांगतो की मी माझ्या लायब्ररीच्या खिडकीतून तुम्हाला बघितलं आणि तुमचं स्वागत करण्यासाठी मी इथपर्यंत आलेलो आहे, पण तुम्ही इथंच काय उभं राहिला आहेत, चला आपण आता आज जाऊया. आणि मग त्यावेळी कॅथरीन सांगते, हो ना, मी पण त्यांना सांगत होती की तुम्ही आमच्याबरोबर लंच करूनच जा असं, पण त्यांना घाई आहे म्हणून ते थांबायचं नाही म्हणताय. मग त्यावेळी सर्जेस सांगतो की नाही नाही, तुम्हाला किती घाई असली, आम्ही मात्र तुम्हाला इतक्या लवकर सोडणार नाही, कारण आम्हाला महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी तुमचा सल्ला हवा आहे. कारण काय की आम्हाला 3 घोडदळाच्या तुकड्या ज्या आहेत त्या फिलिपोपोलिसला पाठवायच्या आहेत आणि त्यांचं प्लॅनिंग कसं करायचं याच्याबद्दल तुमचा सल्ला आम्हाला हवा आहे. तर त्याच्यामुळे त्याच्याशिवाय आम्ही तुम्हाला जाऊ देणार नाही, तुम्हाला आता थांबावं लागेल. आणि मग त्या सगळ्यांचा आग्रह बघून कॅप्टन ब्लंट्सली जे आहेत तर ते कॅप्टन ब्लंट्सली तिथं थांबत आहेत. आता बघा की कॅथरीनला कळतं कॅप्टन ब्लंट्सलीची इमेज जी आहे ती अतिशय चांगली आहे मेजर पेटकॉफच्या मनात आणि सर्जेसच्या मनात. ते दोघं त्याची खूप प्रशंसा करत आहेत. आणि तेवढ्यामध्ये ते सांगतात की जेव्हा ते याचा विषय निघतो की त्या रेजिमेंट्स कशा पाठवायच्या, तर त्यावेळी कॅप्टन ब्लंट्सली म्हणत आहेत की पाठवायला काही हरकत नाही आहे, परंतु अन्न आणि चारा पाणी याचा मात्र प्रश्न येणार आहे. तोच प्रश्न कसा सोडवायचा याचा विचार करावा लागणार आहे. आणि मेजर पेटकॉफ जे ते अतिशय इम्प्रेस होतात की वाह, काय इंटेलिजंट माणूस आहे, सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न त्याला सुचलेला आहे. आणि तेवढ्यात तिथं रैना येते आणि रैनाला जेव्हा ब्लंट्सली दिसतोय तर त्यावेळी तिच्या तोंडातनं अचानक उत्स्फूर्तपणे शब्द बाहेर पडतात, ओ माय चॉकलेट क्रीम सोल्जर. आणि मग आता मात्र ते म्हणताबरोबर ती जशी बोलते तर तसा सर्जियस तिच्याकडे वळून बघतोय, आश्चर्याने बघतोय. आणि मेजर पेटकॉफ पण रैनाकडे आश्चर्याने बघतो आणि नंतर सर्जियसकडे आश्चर्याने बघतोय की ही अशी का बोलते. पण आता मात्र ही परिस्थिती अतिशय गंभीर व्हायला बघते. तर कॅथरीन जी ती परिस्थिती सांभाळते. कॅथरीन तशी अतिशय चाणाक्ष आणि हुशार स्त्री आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली की तिला लगेच सगळ्या गोष्टी सुचतात आणि हजरजबाबीपणाने मग ती काय करते की ती रैनाला रागवते की रैना काय बालिशपणे वागते, की समोर पाहुणे आलेले, कमीत कमी पाहुण्यांच्या समोर तरी व्यवस्थित वागत चल. आणि त्यावेळी तोपर्यंत रैना तीसुद्धा रिकवर झालेली असते, तिच्या तोंडातून ते शब्द सुटून गेलेले असतात. परंतु आता मात्र ती पण परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करते आणि मग तिला जे जे सुचतं ते ती बोलते. आणि मग ती सांगते की मी आज एक सुंदर केक बनवला होता चॉकलेट क्रीमचा आणि तो जो आहे तो केक मी एका सोल्जरच्या रूपात बनवला होता. म्हणजे सोल्जरच्या आकाराचा एक चॉकलेट क्रीम केक मी बनवला होता. परंतु निकोलाने मूर्खपणाने काय केलं आहे की त्याच्यावर प्लेट्सचा ढीक ठेवून दिला आणि माझा तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो आहे तो त्याने डिस्ट्रॉय केला, तो त्याने मोडून टाकला, तो केक त्याने डिस्ट्रॉय केला. तर त्याच्यामुळे मी ते ओरडली आहे. आणि मग ती ब्लंट्सलीची क्षमा मागते की कृपा करून तुम्ही असं समजू नका की मी तुम्हाला चॉकलेट क्रीम सोल्जर म्हटलं आहे. पण हे तिलाही माहिती आहे आणि ब्लंट्सलीला पण माहिती आहे की तिने चॉकलेट क्रीम सोल्जर ब्लंट्सलीलाच म्हटलं आहे. का म्हटलं आहे तिने चॉकलेट क्रीम सोल्जर? कारण तो ज्यावेळी रात्री तिच्याकडे थांबला होता तर त्यावेळी त्याला अतिशय भूक लागली होती आणि त्याला खाण्यासाठी तिच्याकडे जेवढे चॉकलेट्स होते तेवढे तिने दिले आणि त्याने त्या आधाशासारखे खाल्ले होते. आणि त्याने काय म्हटलं होतं? that chocolate cream is more important for a soldier than the bullets. की बुलेटपेक्षा सुद्धा सैनिकासाठी चॉकलेट क्रीम जास्त महत्त्वाचं असतं, म्हणून ती त्याला चॉकलेट क्रीम सोल्जर असं संबोधते.
याच्या आधीसुद्धा तिच्या आईजवळ बोलताना ती तशीच बोललेली होती. आणि मग आता मात्र ही परिस्थिती सुधारते. त्यांच्याकडून ज्या झालेल्या चुका आहे की त्या सिक्रेट जे ठेवायचं आहे रैनाला आणि कॅथरीनला, की ब्लंटस्लीबद्दलचं सिक्रेट त्यांना सर्जियस आणि मेजर पेटकॉफला कळू द्यायचं नाही, म्हणून ते ह्या परिस्थितीत सावरत आहेत. मेजर पेटकॉफ जे ते निकोलावर खूप संतापतात. ते म्हणतात की हा निकोला आता दारू बिरू तर पित नाही ना, त्याचं डोकं तर ठिकाणावर आहे, काय काय चुका करतो तो. सुरुवातीला तर त्याने काय केलेलं आहे की रैनाचा एवढा चांगला केक जो आहे तो त्याने नष्ट केलेला आहे. तर ते त्याच्याबद्दल चिडत असतं आणि रैना आणि कॅथरीन त्यांना शांत करायचा प्रयत्न करतात. पण तेवढ्यातच काय होतं, आगीत तेल ओतावतच तशा पद्धतीने पुन्हा निकोलाची एंट्री होते. निकोला आता काय करतोय की जे बॅग कॅप्टन ब्लंटस्लीने आणलेली होती की ज्याच्यात कोट होता, तो कोट काढून घेऊन ती बॅग त्याला परत करायला निकोला आलाय. तो निकोला ती बॅग आणतो, आदराने त्या कॅप्टन ब्लंटस्लीजवळ ठेवून देतो आणि उभा राहतो. आता त्याने कॅप्टन ब्लंटस्लीजवळ त्याचं लगेच ठेवल्यानंतर पुन्हा मेजर पेटकॉफ चिडतात की आलेल्या पाहुण्याला घरात बोलवायचं, त्याचं लगेच घरात घ्यायचं, तर हा उलट त्याचं लगेच त्याच्याजवळ आणून ठेवतोय, म्हणजे तू निघ असं सांगतोय. म्हणून ते चिडतात. ते म्हणतात की निकोला तुझं डोकं ठिकाणावर आहे का, की त्यांची ती बॅग तू लायब्ररीत नेऊन ठेवायची, घरात नेऊन ठेवायची, तर तू त्यांच्या पायाशी आणून ठेवतोय. तुला झालं काय की एकामागोमाग एक सगळ्या गोष्टी इथं घडतात. पण तो निकोला म्हणतो नाही नाही, मला तर मॅडमनी सांगितलं म्हणून मी केलं. आता मग लगेच कॅथरीन म्हणते मी तुला कुठं सांगितलं आहे, आणि खरं तर तिनेच सांगितलेलं असतं. परंतु निकोला समजून जातं की ज्या अर्थी मॅडम नाकारता येतं त्यावेळी परिस्थिती सावरली पाहिजे, आणि तो अतिशय हुशार आहे. आणि त्याच्यामुळे मग तो त्यांची माफी मागतो की नाही नाही मॅडमने मला काही सांगितलं नाही, पण माझ्याकडून चूक झाली. आणि मग तो सगळा दोष जो आहे तो स्वतःवर घेतो आणि कॅथरीन आणि रैनाला वाचवतो. त्यांचं सिक्रेट लपवण्याचा तो प्रयत्न करतो. आणि मग पुन्हा ती बॅग घेतो आणि मग मेजर पेटकॉफ सांगता की ती आत नेऊन ठेवते. बॅग घेऊन जातोच तो. तेवढ्यात मग मेजर पेटकॉफ चिडतात की आता तू तो बॅग घे आणि नेऊन त्या रैनाच्या केकवर ठेवून दे. त्याला पुन्हा आश्चर्य की अजून काय, मग त्याच्या हातातून बॅग सुटते, पुन्हा रिकवर होतो. तो पुन्हा ती बॅग उचलतो आणि तो तिथून निघून जातो. आणि सगळेजण जे की सगळे कॅप्टन ब्लंटस्लीला आग्रह करतात की तुम्ही आता आमच्यासोबत राहा. आणि ते सांगतायत की तुम्ही स्वित्झर्लंडचे, बघा तो लढत होता सर्बियाकडून पण तो मूळचा आहे स्वित्झर्लंडला, तर तुमच्या देशात जाण्याच्या आधी जेवढे दिवस तुम्ही इथं आहात तोपर्यंत आमच्यासोबतच घालवा, आमच्यासोबतच राहा, असं ते आग्रह करतात. आणि त्यांच्या त्या आदरातिथ्याचा स्वीकार त्यांना करावा लागतो. आणि त्यांच्या आग्रहास्तव ब्लंटस्ली त्यांना कन्सेंट देतात, संमती देतात की ठीक आहे मी काही दिवस तुमच्यासोबत राहील. अँड हिअर all these members they go inside the home, inside the house, and here the second act ends. आता इथं सेकंड ॲक्ट संपला आहे. तर ह्या ॲक्टमध्ये काय काय झालं आहे, तर ह्या ॲक्टमध्ये आपल्याला दोन कॅरेक्टर्स की ज्यांची ओळख आधी झालेली होती परंतु आता त्यांची प्रत्यक्ष 3 कॅरेक्टर्सची भेट होते. की याच्या आधी पहिल्या ॲक्टमध्ये आपल्याला निकोला भेटला नव्हता, तो ह्या ॲक्टच्या सुरुवातीला भेटला. त्यानंतर आपल्याला पेटकॉफबद्दल फक्त माहिती होतं, पण ते पेटकॉफ प्रत्यक्ष आपल्याला ह्या सीनमध्ये भेटले. सर्जियससुद्धा आपल्याला मागच्या ॲक्टमध्ये भेटलेला नव्हता प्रत्यक्ष, त्याच्याबद्दल फक्त आपण ऐकलं होतं आणि आता त्याची प्रत्यक्ष भेट होते. आणि हे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते एक एक डेव्हलप होत जातात. ते निकोला आणि लुका कसे ते पण आपल्याला कळलेलं आहे. त्याचबरोबर सर्जियसचं कॅरेक्टर कसं आहे ते पण आपल्याला कळलं आहे. ब्लंटलीचं कॅरेक्टर, की सगळे कॅरेक्टर्स जे आहेत ते हळूहळू डेव्हलप होत आहेत. आणि त्याचबरोबर ॲक्शनसुद्धा डेव्हलप होत जाते. याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स वाढत गेलेले आहे. बघा आता ह्या सेकंड ॲक्टमध्ये कोणते कॉम्प्लिकेशन वाढलेले आहे. फर्स्ट ॲक्टमध्ये इंट्रोडक्शन होतं, आता कॉम्प्लिकेशन असं वाढलं आहे की रैनाचं जे सिक्रेट आहे ते लुकाला कळलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट कोणती आहे की ब्लंटस्लीचं अरायवल तिथं झालं आहे, की ब्लंटस्ली नेमके अशा वेळी आला आहे की तिथं सर्जियस पण आहे आणि मेजर पेटकॉफ आहे. आणि त्याच्या येण्याने तिथं बरेचसे कॉम्प्लिकेशन निर्माण झाले. आणि रैना आणि सर्जियस यांची जी रिलेशनशिप आहे त्याला इट इज इन डिझास्टर, की त्याला थोडा धोका निर्माण झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने हे जे कॉम्प्लिकेशन वाढलेलं आहे. आणि याच्यातून शॉ इज एक्सपोजिंग द फॉली ऑफ रोमॅन्टिक लव, की सर्जियस आणि
रैना यांचं एकमेकांबद्दलच्या हायर प्रेमाचं एक्सप्रेशन ते किती पोकळ आहे ते पण दाखवतं आहे. आणि लुका आणि सर्जियस यांच्या फ्लर्टिंगमधून सुद्धा ते एक्सपोज होतं आहे. रैनाचं ब्लंशलीकडे अट्रॅक्ट होणं याच्यातून सुद्धा हे रोमॅन्टिक लव कसं फॉल्स आहे, चुकीचं आहे, पोकळे हे व्यक्त होतं आहे. तर हा आहे आपला सेकंड ॲक्ट. अँड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लेन दी थर्ड ॲक्ट. गुडबाय फॉर सम टाईम. वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर. जर तुम्हाला काही समजलं नसेल तर तुम्ही मला फोन करून विचारू शकता किंवा कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या कमेंट लिहून पाठवू शकता.